Hello students, in this video I am going to analyze scene 12 of the play. This is the shortest scene where we see Azam and Aziz, they plan to escape. Azam makes plans to escape from the place, that is from Dawlatabad, because he is very much scared about the Sultan. They had murdered Abbasid and they had robbed people while moving from Delhi to Dawlatabad. And Aziz is very confident, and he believes he is comfortably placed in Sultan's custody because he knows how the Sultan Sultan started ruling the country by his wise deeds, by his violence acts, by his lies. So Aziz is parallel to Tughlaq. So he is very confident, and Azam is worried, so he wanted to disappear from the place. But Aziz convinces the sudden disappearance may give rise to questions. So, whereas Azam voices his fear of being recognized. This scene takes place in the palace. Azam, Aziz, Aziz, shut up. I have told you not to call me by that name. So every time he calls by that name, but in the palace, Aziz is in the guise of Vishnu Prasad. So a Hindu, but here if he calls Aziz, so that is why he scolds. Shut up. I have told you not to call me by that name. Azam, I am fed up of these games, Aziz. I am going. See, Azam is tired of acting and acting. Every time he is playing a game, so he is fed up. Aziz, going where? Azam, I don't know, but I have bribed two servants of the place. They are to bring two horses. So he wants to take all the money that uh, he had collected in these years. So he had ordered two horses. Bring two horses. They will be here with the horses inside half an hour. So hurry up. So he calls Aziz to accompany him. He requests him to come with him and quit the palace. He says, hurry up. Aziz, fool, now you have probably made some suspicion. I have told you 100 times nothing can happen to us here. You are asking for the butcher's block. Azam, have you seen the city? The people are like mad dogs. They are being screaming, burning houses, killing people for a whole week now. Have you ever stepped out of the palace? See, Azam is a common man. He is among the common men, and he knows what happens in the city. After the introduction of prayer, uh, people, they were very much suffering because there was no food, and it has made a mandatory to pray. Where if they are given sufficient food, clothing to and provide proper amenities, they would not have bothered the prayer. But here, that prayer seems to be burdensome. So Azam says, have you seen the city? The people are like mad dogs. They have been screaming. They are coming out of the house and they are screaming, burning houses, killing people for a whole week now. You have you ever stepped up the palace? See, he says, Aziz, even though if he goes out, he is in he is in the disguise of Vishnu Prasad when he is in the palace. But when he comes out, he will be like a Muslim, Aziz, a washerman. But he had not gone out for many days because now he is in the second disguise, that is the disguise of Abbasid.
Aziz, of course not. Azam, I have. Twice. Aziz, twice. Is your skull filled with dung? Twice. How did you go out? ಎರಡು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ಯಾ. How did you go out? Azam, that is the secret passage. I discovered it the day we came here. I have been through it twice. And do you know that the city is like? In the northern part, the houses are like fortress and the streets are like the little fingers. And they are full of dead bodies, corpses, and flies. It stank so much I almost fainted. I could not stand it any longer. See, Aziz, Azam describes the pathetic condition in the city. He says everywhere corpse and flies on the bodies, and everywhere there is a dead smell of the all these flies and corpses. It stank so much. He was suffocated by that smell. By the thick smell, he was suffocated. It stank so much that I almost fainted. ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ವಾಸನೆಗೆ ಅವನು. ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಾಡೀಸು, ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತಿರೋದು, ಒಡೆದಾಕಿರೋದು ಎಲ್ಲ. ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಲಾಂಗರ್ ಅಜೀಸ್. ಟುಡೇ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎ ಲಿಟ್ಲ್ ಕ್ವೈಟರ್. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನ ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಹೀಗಿರಲ್ಲ ಅವರು. ನಾಳೆ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಬಲ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. They are tired. People are tired. Besides, they have to dispose of the bodies. Moreover, when these they have to when the people die, they have to dispose the bodies. Tomorrow they will start again. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಬಂದರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಊಟ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ತುಂಬ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಪುಸ್ಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಜೀಜ್ನ. Aziz, now look, why don't you think just once in your lifetime? How do you know the servants won't betray you? Listen to me, stay in the palace, it is the safest place now. ಅಜೀಜು ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಜಮ್ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅವನು, ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ದಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಚೀಟ್ ಯು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು how will you be sure that those servants won't betray? ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು? ದೇ ಮೇ ಚೀಟ್ ಯು. ಈಗ ನೀನು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಆನಂತರ ನಿನಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ. ಇವರು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೌ. ಅಜಮ್, ಸೇಫ್? ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಡ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಮ್? ಅವನಿಗೆ ಆ ರಾಜನಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ. ಅವನನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಈ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಇದು ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸಾ ನಿನಗೆ? ಡೂ ಯು ನೋ ಹೌ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಟರ್ ಪೀಪಲ್? ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಲಿಸನ್, ಯು ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ these heaps of counterfeit coins in the garden outside my window. Aziz, I hope they have not scared you. After all, quite a lot of them are our handiwork. ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ಫೀಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸು, ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ರಾಶಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಹಚ್ಚಾಕಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಯು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಯ ಆಗಲ್ವ ನಿನಗೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ವರ್ಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ಸು ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಹಚ್ಚಾಕೋದು ಮನಿ ಮಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೋವಂಥ ಅನಾಚಾರಗಳು. Azam, on the night we came here, I was so nervous I could not sleep.
So I was standing by the window, looking at those heaps. They looked like giant ant hills in the moonlight. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆ್ಯಂಟ್ ಹಿಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಂತೆ, ಹುತ್ತಗಳ ಥರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ತೋಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಐ ಸಾ ಎ ಶ್ಯಾಡೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆರಳು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಸ್ಟೇರ್ಡ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. He went to a heap, stood there for half an hour, still as rock. Then he dug into the heaps with his fist and raised his fist and let the coins trickle out. It was frightening. And you know who it was? Your Sultan. He does that every night, single night. It is like witchcraft. ಪಾಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಅವನಿಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ. ಈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿ ಮುಂದೆನೂ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಗುದ್ದುತ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚರನ ಥರ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತಾನಂತೆ. ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇವನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆಜಮ್. ನೋಡಿದಾಗ ಯುವರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್. ಐ ಗಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ನೈಟ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಹೀಪ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ರಾಶಿ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ನ ರಾಶಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚರ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಜೀಜ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ ಬಿಕಾಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ. ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ ನೀನು ಓಡೋಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಯಾಕೆ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಲೀಪ್. ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಇಫ್ ಯು ಗೋ? How will Ghiyasuddin Abbasid explain the disappearance of his disciple? ನೀನು ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿದೆಯಾ. ಯಾವ ಸೇವಕ? ಅಬ್ಬಾಸಿದ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನ ಸೇವಕನಾಗಿ ಇದೆಯಾ ನೀನು. ನೀನೀಗ ಓಡೋದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ಈಗ ಅಬ್ಬಾಸಿದ್ನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನಿಗೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು? ನನ್ನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೋದ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು? Azam, you came with me too, Aziz. I cannot go alone. Uh, I have tied all our presents in a bundle. It is a huge bundle. We lost us forever. You are a clever man, Aziz. I know I am a fool. I cannot survive without you. It is time. The horses will probably have come. Let us go. Come on. ಸೊ ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನಿಲ್ಲದೆ ನೀನಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ದು ನಾನಿರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ದೊಡ್ಡ, ನೀನು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡ್ತೀಯ. ನಾನು ದೊಡ್ಡತನದಿಂದ ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡ್ತೀಯ. ನಿನಗೆ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಹೋಗೋಣ. 2 ಕುದುರೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ತುಂಬ ದಿನ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಕಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ. ಅಜೀಜ್, ಐ ಆರ್ಡರ್ ಯು ಟು ಸ್ಟೇ. ಅಜಮ್, ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಬೇಡ. ಅಜಿಮ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಡೈ ಆಫ್ ಫ್ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಭಯದಿಂದನೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಆಜಮ್, ಆಲ್ ರೈಟ್ ದೆನ್, ಗೋ, ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಯು ಟ್ರೈಟರ್. ಆಯಿತು, ಹೋಗು, ನೀನೊಬ್ಬ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆಜಮ್, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ಐ ವಿಶ್ ಯು ವುಡ್ ಕಮ್ ಟು. ಲುಕ್, ವಿ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವೆಲ್ತ್, ದೀಸ್ ಕೋಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಪೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಜೀಜ್, ಐ ಕಿಸ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್. ಅವನು, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ, ಹಣ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಸಾಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಿಡೋಣ, ಹೋಗೋಣ ಬಾ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ಬಿಡೋಣ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್, ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಮುಗಿತೀನಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಜೀಜ್. ನೋ ರಿಪ್ಲೈ. ಗುಡ್ ಬೈ ಅಜೀಜ್.
ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಇಡಿಯಟ್ ಅಂತ ಬೈತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಆಜಮ್ಮು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಆಜಮ್ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವನು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಆಜಮ್ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ವಿಷಯ ಅಜೀಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಅವನು ರಾಜನ ಹತ್ರ ನೇರ ಬರ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಕಿಲ್ ಆಜಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಇವನ ಯಾರು ಅಜೀಜ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ರಾಜ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ಎದುರು ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಛಾಯೆ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯರು ನಾನು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಟಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ 13. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ 12. ಈ ಸೀನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಜಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜೀಜ್. ದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್, ಬಟ್ ಆಜಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಜೀಜ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ and he is confident that he can manage with the things, but Azam is scared, what if he gets recognized. Adrinda he leaves the palace, he leaves Dawlatabad, he goes forever. But Azam goes forever, Aziz stays back. That is scene 12. Thank you.